हरे कृष्णा। सब श्रद्धालु भक्त मान स्वागत करुछि, विनम्र प्रणाम करुछि। आज श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करिवा। आसंतु प्रेयर करिवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आमे 39 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करते। आज 40 नंबर श्लोक नवा। तबे आमर चली जो आमे जो विषय डिस्कशन चर्चा करूचे से होची कामना। कृष्ण से कामना विषय कहते। अर्जुनଙ୍କର प्रश्न थिला जे एमिति कोण कोण गोटे शक्ति जे कि हमको बाध्य करूची गलत काम करने पाई, जदि हमर इच्छा नहीं किए हमको बाध्य करूची। उत्तर रे भगवान 37 नंबर श्लोक रे कहितले कामना, जो कामना होची सर्वग्रासी महाशोन। जो कामना होची महा पापमा माने पापपूर्ण। एवं भगवान कहते जानी रख विधि एवं यह वैरिणम ये होची हमर शत्रु। शत्रु कोथि पाई हमर आध्यात्मिक जीवन रो प्रगति पाई ये होची हमर शत्रु प्रतिबंधक ये कामना। एवं ये हमको गलत काम पथरे नहीं जाउची। अर्थ कौन हमको भोग वासना आड़ को टाणी नउची। तेबे ए 37 नंबर श्लोक रे एटा कहि सारला पोरे ए काम विषय रे आहुरी किछि इनफॉरमेशन भगवान देइतिले। 38 रे कहउतिले जे केमिति कामना हमर विभिन्न माने कामनार आवरण रो मात्रा हमको आवृत करिछि। का हमर कोन ज्ञान को आवृत करिछि ए कामना। ज्ञान को आवृत करछि अर्थ हमर हमको माने कृष्ण को दूरेई देइछि एवं हमको आध्यात्मिक पथरे जीवा पाई हमको सहाय होनी। कामना हमको भोगवृत्ति आड़ू टाणी नहीं जी। तेणु ये जो आवरण आम ज्ञान को आवृत करिछे ज्ञान ये यार मात्रा केमिति भगवान बुझेइतिले। भगवान कहितले जे माने मनुष्य एवं पर्टिकुलारली मनुष्य भितर जो माने रजगुणी से माने तांकर आवरण केमिति ना जेमती धुआं अग्नि को आवृत करे। धुआंर जन्म अग्निरु। निया अग्नि अच्छी अर्थ धुआं एवं धुआं अग्नि को केबे लिभेई पारिबनी। सेमती कामना जन्म होची अग्निरु सॉरी ज्ञानरु एवं ज्ञान को केबे हेले कामना दबेई पारिबनी लिभेई पारिबनी ज्ञान को हटेई पारिबनी।
ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଆବରଣ କରିବା ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ଭକ୍ତିରୁ ଆମକୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା, ଯେମିତି ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ ଫୁଙ୍କିଲେ, ହାୱା ଦେଲେ, ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି ଏବଂ ଧୂଆଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେମିତି ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସେଇ ଫୁଙ୍କିବା ଅର୍ଥ ଶ୍ରବଣ, ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତମ ଯଦି ଶୁଣାଯାଏ ଜଣକୁ, ତାର ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଆବରଣ ଯୋଉ ଅଛି ଜ୍ଞାନରେ, କାମନା ସେ ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ଆଉ କାମନାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେଠି ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ସେଠି କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଆବରଣ କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆବରଣର ମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି କାମନାର, ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦର୍ପଣରେ ବହଳ ମଇଳା ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ସେ ବହଳ ମଇଳାକୁ ସେଠି ଫୁଙ୍କିଲେ କାମ ଦବନି। ଇଏ କୋଉ କେସରେ ନା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବା ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରଜଗୁଣୀ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ମାତ୍ରା ହେଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନର ଆବରଣ ଏ ଯୋଉ କାମନା ଯୋଉ ଆବୃତ କରୁଛି, ଏଇ ମାତ୍ରାରେ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ମିରରରେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି, ବହଳ ଧୂଳି, ଏ ବହଳ ଧୂଳିକୁ ଫୁଙ୍କିଲେ ଯିବନି, ଶ୍ରବଣରେ କେବଳ ଯିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର କଠୋର ସାଧନା, ରଜଗୁଣୀ। ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ସାଧନା ବୋଲେ ଶ୍ରବଣ ସାଙ୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ମାନେ ଜପ, ନାମ ଜପ, ଚାରି ନିୟମ ପାଳନ, ପ୍ରାତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଯେମିତି ଜରାୟୁ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି କଣ କରିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଭଳି ହଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ, କୋଉ ଜୀବ ନା, ଯୋଉମାନେ ତମଗୁଣୀ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏବଂ ଗଛ ପତ୍ର ଯୋଉମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ପ୍ରାର୍ଥନା, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିବେ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମର ନଳକୂବେର ମଣିଗ୍ରୀବଙ୍କର ଯେମିତି ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଟା ଆମକୁ 38 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଭଳି ତିନୋଟି ଆବରଣ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। 39ରେ କହିଲେ ଯେ କାମନା ଇଜ ନେଭର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ, କାମନା କେବେ ହେଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଏନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ କାମନାକୁ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ତ୍ତି କରିଦବା, ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ପୁରେଣ ନେଭର, ଏଇ କାମନା କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନି ବା ତୃପ୍ତ ହୁଏନି। ଏବଂ ଅନଳେନ ଚ, ଯେମିତି ନିଆଁରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ନିଆଁ ଯେମିତି ହୁତୁହୁତୁ ହେଇକି ଜଳେ, ସେମିତି କାମନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କଲେ ସେ ଆହୁରି ବଢେ। କାମନାକୁ ଯେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ବଢେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ କାମନା କୋଉଠି ଅଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ମାରିବି। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଟିକେ କୋଉଠି ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ। ଯାହାର ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଛି ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କାହାର ଓକେ, ଯୋଉଠି ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ। ଓକେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଏ କାମନା ହଉଛି ମହାଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ଏ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ କୋଉଠି ଅଛି ମତେ ବତାନ୍ତୁ। ତାର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବା ଶ୍ଲୋକଟି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକଟି ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅସ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନଂ ଉଚ୍ୟତେ ଏତୈ ବିମୋହୟତି ଏଷ ଜ୍ଞାନଂ ଆବୃତ୍ୟ ଦେହିନଂ। ଆଉଥରେ ଶୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅସ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନଂ ଉଚ୍ୟତେ ଏତୈ ବିମୋହୟତି ଏଷ ଜ୍ଞାନଂ ଆବୃତ୍ୟ ଦେହିନଂ।
କିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ। କେହି ନାହିଁ, ଓକେ। ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଇଏ ରହିଛି, ମତେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ମନୋ ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ୟତେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାର ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି ଏ କାମନାର, ଏ କାମନାର, ଅସ୍ୟ ମାନେ ଏହାର, ଏ କାମନାର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ୟତେ, ତାର ବାସସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ କୋଉଠି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି, ଏ ତିନିଟା ଜାଗାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଅଛନ୍ତି କାମନା, ମନରେ ମଧ୍ୟ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଏଇ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଥାଇକି କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଜ୍ଞାନଂ ଆବୃତ୍ୟ ଦେହିନଂ, ଆମର ଦେହିନଂ ମାନେ ଜୀବ, ଯିଏ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଦେହିନଂ ଜୀବ ମାନେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଇଏ ଜୀବାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ହିଁ ବିମୋହୟତି ଏସ, ଏବଂ ଇଏ ଏଇ ଜୀବକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି, ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଛି ଏଇଭଳି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ହିଁ ବିମୋହୟତି ଏସ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଏ କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋବୁଦ୍ଧିରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାଇକି କରୁଛନ୍ତି କଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ କେମିତି, ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଇକି ଏତେ ହିଁ ବିମୋହୟତି ଏସ, ଇଏ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଜୀବାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରୁଛି, ସେ ତାକୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆବୃତ କରୁଛି ହଉଛି କଣ? ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମାର ଆଉ ସ୍ପୃହା ନଥାଏ। କଣ? ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇଁ ତାର ଆଉ ନଥାଏ, ସ୍ପୃହା ନଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରିବ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କଣ ଘଟୁଛି ନା, ତାର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ବା ସ୍ପୃହା ଆସିବ କୋଉଥିପାଇଁ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାହା ଦରକାର ସେୟା ସେ କରିବ। ଏଇଥିରେ ତାର ସ୍ପୃହା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟି ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରୁଛି କାମ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଜାଗାରେ କାମ, ତାର ତାର ଜାଗା ମାନେ ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ତିନୋଟି। କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି। ଏବଂ କେମିତି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାମକୁ କେମିତି ଆମକୁ ଦୂର କରିପାରିବା, ତାକୁ ଜିତି ପାରିବା, ମାରିପାରିବା, ଏ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର ମନ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ଆମର ମନ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି,
ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହିଲେ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ କାମ ଅଛି, କେମିତି ଆଗ ମନ କାମ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ମନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାର ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ, ମନର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ମନ। ଏବଂ ସପୋଜିଂ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ନା, ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିଲା, କଣ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା ଯେ ହଁ, ଆମେ ଯଦି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଶୁଣୁଛି, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯଦି ଏ କାର୍ ଟି କିଣିବ ବହୁତ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ, ଖୁସି ପାଇବ, ଏଇଟା ତାର କାନରେ ପଶିଲା। ଏବଂ କାନରେ ପଶିକି କଣ ହଉଛି ନା ମନ ଭିତରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର କହୁଛେ। ଏବଂ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଇଏ ତାକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ ଇମ୍ପ୍ରେସନକୁ। ଏବଂ ପରେ ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଗୁଡିକ କଣ କରିବେ ନା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ ସେ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିବେ, ମାନେ ଦେ ୱିଲ୍ ପପ୍ ଅପ୍, ସେମାନେ ଆସିଯିବେ ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆସିଯିବେ। ଏ କାରଣ ଏମାନେ ସଂସ୍କାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ହେଇକି ମନରେ ଥାଆନ୍ତି। ଇଏ କେମିତି ଘଟେ ନା ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଭୋଗ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ରହିଛି, ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ, ଆମର ଆଖି କାନ ନାକ ଜିଭ ଚର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ବିଷୟ, ସ୍ପର୍ଶ ରସ ଗନ୍ଧ, ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଆମର ରହିଛି, ଶବ୍ଦ ରସ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ରହିଛି, ଏ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି, ଏ ବିଷୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟେ କିଛି ତାର ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ, କାନରେ ଶୁଣୁଛେ, ଜିଭରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆମେ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଆମେ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ଏଗୁଡିକ, ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡିକ, ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଷ୍ଟୋର ହେଇଯାଉଛି, ଜମା ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠି, ମନରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପର୍ପଟରେ, ମନ ହଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସେଣ୍ଟର, କେନ୍ଦ୍ର ମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ମନ। ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ସେ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ଯେତେ ମାନେ ଆଇଡିଆ ସବୁ ଏ ମନ ଭିତରେ, ସିଏ ହଉଛି ତାର ଭଣ୍ଡାର, ଷ୍ଟୋର ହାଉସ। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ, ଏ ଦିଟିକ ତା ମାନେ କଣ ହେଲା, କାମନାର ଆଧାର ସ୍ଥଳ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ କାମନା ରହିଛି, ମନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଆଧାର ସ୍ଥଳ, କାମନା ଆଉ ମନ। ଏଇ କାମନାର ଆଧାର ସ୍ଥଳ ହେଲେ, ଆଧାର ସ୍ଥଳ କୋଉଟା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂଷିତ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କାମନା ଅର୍ଥ କଣ, ଦୂଷିତ ଇଚ୍ଛା, ଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମୂଳଭୂତ କାରଣ ଯେ ଆମର କର୍ମ ବୀଜର, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ କର୍ମ ବୀଜ କିଏ, କର୍ମ କରିବାର ଗୋଟେ ଦରକାର ସିଡ୍, ସେଟା କିଏ, ଏ କାମ। ଏ କାମନା କଣ କରୁଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କହୁଛି ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ମତେ ପୂର୍ତ୍ତି କର। ତାପରେ ମନ କଣ କରୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି, ତାକୁ କହୁଛି ଆରେ ତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କର। କିନ୍ତୁ ମନ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି କହିବା କଥା ନା ଏ କାମନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କର ନା, ଡେଞ୍ଜରସ୍, ଏ ଦୂଷିତ ଇଚ୍ଛା, କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କହୁନି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ କଠୋପନିଷଦ
ବା ମୁଣ୍ଡକା ଉପନିଷଦ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ରଥ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଚାରିଅଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ରଥକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡା ଇଏ କଣ? ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡା ଏ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏ ରଥକୁ, ଏ ସବୁ ରସି। ହଁ, ଏବଂ ଏ ରସିକୁ ଧରିଛି ଏ ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଭିତରେ ବସିଛି। ତାକୁ ତୁଳନା କରାହେଇଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଆମ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟିକୁ କଣ ନା ଇଏ ପାଞ୍ଚଟି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ରସି ହଉଛି ମନ। ଏମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତ ଯିବେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଡେ, ତେଣୁ ମନ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମନକୁ ମାନେ ଟାଣିକି ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରିବା କଥା? ବୁଦ୍ଧି, ଡ୍ରାଇଭର ଇଏ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଟାଣି ହେଇକି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଣେ। କାହିଁକି? ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି, ଇଏ ଦୁର୍ବଳ। ହଁ। ତ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଏ ପାଞ୍ଚଟି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ହଉଛି ଆମ ଘୋଡା। ଇଏ ଟାଣୁଛି ଅର୍ଥ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟି, ଏବଂ ଏ ରସି ହଉଛି ମନ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ହଉଛି ଇଏ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଅଛି, ଏବଂ ଏଇ ରଥଟିକୁ ପୁରା ଆମର ଶରୀର ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମା, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଆତ୍ମା ବସିଛି। ଯଦି ଇଏ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି, ଇଏ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ, ଏମାନେ ଟାଣିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଘୋଡା, ଏବଂ ଏ ରସି ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଇଏ ଇଏ ବି ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଇପାରେ। ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସଫର କିଏ ହବ? ଏଇ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, ତାମାନେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଇଏ ହେଲା ଆତ୍ମା ଆମ ଶରୀରରେ। ତେଣୁ ସଫର କରୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି କିଏ? ଏମାନଙ୍କର ଏଇ କର୍ମ ଯୋଗୁ ଇଏ ସଫର କରୁଛି ଆତ୍ମା। ଧରନ୍ତୁ ଇଏ ଚାଲିଗଲା ପାହାଡ ଉପରକୁ, ପାହାଡ ଉପରେ ତଳୁ ଖସୁଛି, ସଫର କିଏ କଲା? ତ ଏଇଭଳି ଜିନିଷଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ତ ମୁଣ୍ଡକା ଉପନିଷଦରେ ୟାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ସିଏ ହଉଛି ମନର ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁନେ ମାନେ ଗୁଲାମ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ, ମନର ଗୁଲାମ। ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାର ପିଲା ମଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମନ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା ମଲରେ ପିଲା କହୁଛି ମୋର ଚକୋଲେଟ ଦରକାର,
माँ को कहूची माँ सेठू हजबैंड को कहूची तार चॉकलेट दरकार हजबैंड कହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଖରାପ ହେଇଛି ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଲାଣି ଆଉ ଚକୋଲେଟ ତାକୁ ଦିଆହବ ତେଣୁ ପୁଣି ସେ ତାକୁ କହୁଛି ମା କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ତୋର ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ ତୋତେ ଦିଆହବ କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ କରୁଛି କିଏ ଛୁଆଟି ତାପରେ ମା କହୁଛି ହଜବାଣ୍ଡ କୁ ଯେ ତାକୁ ଦେଇଦବ ସେ ଜିଦ୍ କଲାଣି ଇଏ କଲାଣି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ତାପରେ ହଜବାଣ୍ଡ କଣ କରୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଣି ଦେଇ ଦଉଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଜୋରୁକା ଗୋଲାମ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେ ସେଇ ତେବେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ୟାର କାମ ହେଲା ସେୟା ତେଣୁ ମନ ପ୍ରଥମେ ଯଦିଓ ତାକୁ ମନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମନ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ଦୂଷିତ ବାସନା ରହିଛି ମନର ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ସେଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଦୂଷିତ ଇଚ୍ଛା ସେ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳତା ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରିଦଉଛି ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବା ଇମ୍ପଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକ୍ଟ କରୁଛେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଆମ ମନ କହିଦେଲା ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଟ କରୁଛେ ଏବଂ କାହିଁକି ଆକ୍ଟ କରିଛେ କିଛି ପ୍ଲେଜର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତା ମାନେ ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲଜିକ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ତାର ରିଜନିଂ ଦେଖୁଛେ ଅର୍ଥାତ୍ କରିବା ଠିକ କି ନାହିଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ କି ନାହିଁ ପରିଣାମ କଣ ହବ ସବୁ ଜିନିଷ କନସିଡର କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଲାଇଫ ଆମର ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସେମାନେ କଣ ସେମାନେ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ ଅପସନ ଖେଳିବ ନା ଇଏ ପାଠ ପଢିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାଟାକୁ ଅପ୍ଟ କରିବେ ବାଛି ନେବେ କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାପା ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗାଇଡେଡ ହଉଛନ୍ତି ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରୋନ ଅପ୍ସ ସେମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡେଇଁ ପଡିବେ ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅପସନ ଦିଆଯାଏ ଯେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କଲେ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଜମ୍ପ କରିବେ କାହିଁକି ନା ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି ଅଧିକା ପଇସା ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଏଠି କିଏ ଗାଇଡ କଲା ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ଗାଇଡ କଲାନି ମନ ଗାଇଡ କରୁଛି କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଗାଇଡ କଲାନି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣୁଛେ ଆମେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡେଡ ହେଇକି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ ଏଥିରେ କଣ ହବ ନେକ୍ ପେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ସେଠୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ ସେଠି ପଇସା ଦେବେ ମେଡିସିନ କିଣିବେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କଲେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ନାହିଁ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାର ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଲା ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କନସିକୁଏନ୍ସକୁ ଯୋଉ ପରେ ଯୋଉ ଆମର ଫଳାଫଳ ଗୁଡିକ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଘଟୁଛି ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛି ନା ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଯାଉଛି ମାଇଣ୍ଡର କାମ ସେୟା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାସନା ଛୁପି ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଆକ୍ଟ କରିଦବ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୂଷିତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଟ କରିବ କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ସେ ପ୍ଲେଜର ପାଇବ ଇମିଡିଏଟ ପ୍ଲେଜର କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରିପକ୍व ବୁଦ୍ଧି ଯିଏ ସେ ବୁଦ୍ଧି କଣ ଦେଖୁଛି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରୁଛି
ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଦେଖୁଛି, କାରଣ ଦେଖୁଛି ଏଟା କରିବା ଠିକ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଟଣାଟଣି ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମନ କିନ୍ତୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଇମିଡିଏଟ ପ୍ଲେଜର ପାଇଁ, ଏମିତି ଟଣାଟଣି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଟଣାଟଣିରେ ହଉଛି କଣ? ମନ ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେଜର, ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କଣ କରୁଛି? ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ନାଇଁ, ହାତେ ମାପିକି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲ, ଲୁକ୍ ବିଫୋର ୟୁ ଲିଭ୍, ଏ ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ କଣ କହୁଛି? ନା, ପ୍ରଥମେ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଦେଖିବା, ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ କହୁଛେ ଓ ଆରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମନରେ ଯୋଉ ଦୂଷିତ ଇଚ୍ଛା ଭରି ରହିଛି, ସେ ଦୂଷିତ ଇଚ୍ଛା ଫଳରେ ମନ କଣ କରୁଛି ନା ଜିତି ଯାଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଆକ୍ଟ କରୁଛି। କୋଉଥିପାଇଁ? ଇମିଡିଏଟ ପ୍ଲେଜର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳକୁ ସେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଚଏସ୍ କଣ ହବା ଦରକାର? ଆମର ଚଏସ୍ ଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ମନ ଉପରେ ନା ବୁଦ୍ଧି? ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ। ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡେଡ୍ ହବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଏବଂ ଏଇ ମନ କଣ ହଉଛି ନା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଇଏ ପରେ ମଧ୍ୟ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ମନ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ସବୁ କାମନା କ୍ରିୟାର ଇଏ ହଉଛି ରାଜଧାନୀ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ମନର କାମ, ମନ ଦ୍ୱାରା କାମ ହଉଛି। वी आर गाइडेड बाय माइंड। ତ ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହବ। କେମିତି କରିବାକୁ ହବ ସେ କଥା ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା 41, 42, 43 ସେଠି ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣୁଛେ ଯେ ମନକୁ, ମନ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଟାଣିଲା ଏବଂ ମନ କାମ ବାସନା ଭରି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରେରିତ କଲା, ଯା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କର। ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛି, ଡୋମିନେଟ କରୁଛି। ଫଳରେ କାମନା କୋଉଠି ଥିଲା? କାମନା ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ, କାମନା ଆସିଲା ମନକୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ କାମନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବୁଦ୍ଧିକୁ। କାମାସକ୍ତ ହେଇଗଲା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ। ଲଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ କାମାସକ୍ତ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ହଉଛି କାହାର ପଡିଶା? ଆତ୍ମାର। ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଯୋଉ ଚ୍ୟାରିଅଟ ଟା ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ପଛରେ କିଏ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବୋଲେ? ଆତ୍ମା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘୋଡା ଗୁଡିକ, ରସିଟି ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ, ତା ପଛରେ ଡ୍ରାଇଭର ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ଏବଂ ପଛରେ ବସିଛି ଆତ୍ମା। ସେମିତି ଆମ ଶରୀର, କାହିଁକି ସେ ରଥଟିକୁ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛି, ସେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ପଡିଶା ହଉଛି ଇଏ ବୁଦ୍ଧି। ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧି ବି ମିଶିଗଲା। ମନ ତ ଥିଲା ଯୋଉ କାମନାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କାମନାସକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଡିଆ ଦବ କେମିତି ସେ ଆମେ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା କାମନାର। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଯୋଉ ପାଖରେ ଅଛି ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ, ତାର ପଡିଶା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ। କଣ? ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅହଂଭାବ, ସେ ମିଥ୍ୟା ଅହଂଭାବକୁ ଧାରଣ କରିବ। ସେ ଆଉ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ ବୋଲିକି ଭାବିବନି। ସେ ଭାବିବ ନିଜକୁ ଯେ ସିଏ ହଉଛି ଶରୀର। ତାପରେ କଣ କରିବ?
से जो माने जो जड़ेन्द्रिय जड़ इंद्रिय जहाँ आम कहे इंद्रिय गुड़िक जड़ तेणु जड़ेन्द्रिय को से उपभोग करने को चेष्टा करिवो एवं से भाविवो जे एई होची प्रकृत सुख एथरे एई भली जेतबेले से करूची एथरे माने कहार असुविधा होची किए शिकार हे गला एथरे शिकार हे गला केवल आत्मा कारण से बर्तमान मायारे रहिला जे जहाँ से करूची एवं ठीक करूची ये जो सुख टिक पाइबा पाई से ठीक करूची बोली कि भाबुची एई जिंस को गोटे श्लोक माध्यम रे मध्य बुझेइचंती एटी प्रभुपाद पर्पट रे से कहउचंती केमिति जीवात्मार ये जो मिथ्या स्वरूपता श्रीमद् भागवतम रे दशम स्कंद 84 अध्याय 13 नंबर श्लोक रे आपको वर्णना कराई कहउचंती जस्यात्म बुद्धि कुणापे त्रिधातु के स्वदे कला कला कल कलत्रादिषु भोग इज्यते यतीर्थ बुद्धि सलिले सलिले न कहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः एथर कहउचंती ए श्लोक रे जस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के माने जेतबळे आत्मा कौन करूची ना निजुको भाबुची त्रिधातु के तीन माने तीनोटी जो कफ बात तीनटा धातु जो बात पित्त कफ ए तीनोटी धातु रे तैयारी होइतबा ए शरीर बोली कि निजुको भाबुची आत्मा एवं आउ कौन भाबुची स्वधि कलत्र आदिषु स्वधि एवं भाबुची जे एई माने होउचंती निजर किए कलत्र माने निजर स्त्री निजर संतान एवं ता शरीर संगे जो माने जोड़ी होइचंती एई माने होउचंती निजर भौम इज्जति एवं जोटी जो माने जन्म जो जन्मभूमि को से भाबुची यही पूज्य जत तीर्थ बुद्धि ही सलिले एवं जदि भी तीर्थ स्थान को जाऊची स्नान करूची न करिचित जनेषु अवेज्ञेषु कौन सी साधु लोकों सांगे तार दर्शन होनी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करूनी से लोकटी किए से कहउचंती से केई नुह गर्धव किंबा गावी माने गाई किंबा गध एई भली भगवान कहउचंती तेणु एइथुर आमे देखिले जे ये जो शत्रु कामना शत्रु ये जो तीनोटी जगार बसीची इंद्रिय मन बुद्धि ये माने समस्ते कामासक्त होउचंती इंद्रिय मन बुद्धि हेले कौन होउची हमर जो प्रकृत ज्ञान से आवृत हो जाउची फल आमे कौन भाबुचे आमे एक्चुअली आमे होउचे ये शरीर नुहे आमे आत्मा और भगवानंकर अंश भगवानंकर आमे दास तांकर सेवा करवा कथा ये सबु जिनस गुड़ाकर आम आवृत हो जाउची ज्ञान को आवृत करुचे अर्थ कौन ये सबु जिनस गुड़िक आमर आवृत होउची किए करुची काम ये जो तीन जगार काम रोची इंद्रिय मन बुद्धि ये तीनोटी जगार काम अवस्थान करुचंती से माने आवृत करुचंती ज्ञान को फल आमको कृष्ण को दूरे दौरान भक्ति मार्ग रु दूरे दौरान भगवान को सेवा करने कथा सेपटू आमको हटेकी आमको भोग आड़ को टाणी नौ भोग वृत्ति आड़ को तेणु ये आम देखुचे जे जो जीव निजको भावुची जे शरीर एवं तार काम हला भगवान कर सेवा कौन कर निज शरीर सेवा करमिति भल भाव इंद्रिय भोग कर यही हूँ जीवात्मार मूड यही जो आवरण जो कामर आवरण इंद्रिय मन बुद्धि रे आवृत होकर रोचे फल कौन हूँ ना यही कामासक्त कर्म करिकी मनीष ये जो भौतिक जगत रे बांधी रोचे जन्म मृत्यु चक्र रे बांधी जाउची
ଏବଂ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି କରିକି ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଘାଟି ଜାଗାରେ, ଏଗୁଡା ଘାଟି ଜାଗା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏ ତିନିଟା ହଉଛି ଘାଟି ଜାଗା, ଯୋଉ ଘାଟି ଜାଗାରେ ଏଇ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ଘାଟି ଜାଗାରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କହିସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିବା, ମାରିଦବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ପଥଚ୍ୟୁତ ହବାନି, ଭୋଗ ବା ବାସନା ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବାନି। କୃଷ୍ଣ ତାର ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରୁ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 42 ନମ୍ବର, ସରି 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 41, 42, 43 କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ହରେଇବା, ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆଉ ଆମେ ଯିବାନି ଅଧିକା, ଏଇଠି ରହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନେଲା ମାନେ 9ଟା 15 20 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଲ ସେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ଏଟା, ଏବଂ କାମ ବିଷୟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶତ୍ରୁ କାମନା, ଏଇ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। କାମନା ଯୋଉ ଦୂଷିତ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଜିନିଷ, କାନ ଭଲ ଶୁଣିବ, ଭଲ ଶୁଣିବ ମାନେ କଣ, ଯୋଉଗୁଡିକ ମାନେ ଭୌତିକ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଭଲ ଭୌତିକ, ଜଡ ରିଲେଟେଡ, ସ୍ପିରିଟ ରିଲେଟେଡ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିବ କଣ, ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଶୁଣିବ, ଫିଲ୍ମ ନହେଲେ ଦେଖିବ, ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବ, ଏଇଭଳି ଯୋଉଗୁଡା କି ଭୌତିକ ଜିନିଷ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ତ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମାସକ୍ତ, କାମ ଯୋଗୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ କର୍ମ କରୁଛେ ଏବଂ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଏବଂ କଣ କଲେ କାମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଭକ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ 41, 42 ଭଗବାନ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଜି ଏଠି ରହିବା, विराम नवा। ग्रंथराज सुमत भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरि कृष्ण।